معزز شرکا حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم درس پڑھ رہے ہیں، جو پچھلے 2 درس سے ہمیں چل رہا ہے، وہ ہے پور اور باریک حرفوں کا بیان۔ پھر سے آپ دیکھ لیجئے، پور اور باریک حروف کا بیان، پور اور باریک حرفوں یا حروف کا بیان۔ یہ تو ایک تھا، آپ کو یاد ہوگا پور اور باریک حرفوں میں نے جو بتا دیا تھا آپ کو کہ پہلے جو 7 حروف ہوتے ہیں حروف مستعلیہ، وہ خص ضبط قضیہ ہر حال میں پور ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اگر آپ کو آپ کی کاپی آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ اپنی کاپی کو کھول لیجئے، اپنی رف کاپی کو کھول لیجئے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا حروف مستفیلہ، جو اس کے علاوہ والے حروف ہے، خص ضبط قض کے علاوہ جتنے بھی حروف ہے وہ حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں، اور حروف مستفیلہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سے 3 حروف ایسے ہیں، الف، اللہ کا لام اور را، یہ تینوں کبھی باریک ہوتے ہیں اور کبھی پر ہوتے ہیں۔ یہ حروف مستفیلہ ہی میں سے ہیں، لیکن یہ کبھی باریک پڑے جاتے ہیں اور کبھی پر پڑے جاتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا الف کا قاعدہ، الف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پور حرف ہوگا تو پور، باریک حرف ہوگا تو باریک۔ جیسے میں نے کہا تھا مثال کے طور پر وہ قالا، اور ساتھ میں نے کہا تھا دوسری زالا، یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی تھی۔ اس کے بعد جو میں نے کہا تھا آپ کو اللہ کے لام کا قاعدہ، اللہ کے لام کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پور، زیر ہوگا تو باریک۔ جیسے میں نے کہا تھا آپ کو هو اللہ رسول اللہ باللہ، تو یہ 2 مثالیں۔ پھر میں نے آپ کو کہا تھا را، جو را ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ کل جو میں پھر سے میں وہی لکھوں گا، را کی 3 حالتیں ہیں، را کی 3 حالتیں۔ آپ کو پتا ہوگا را متحرک، را متحرک، را ساکن، ما قبل متحرک، اور را ساکن، ساکن ما قبل متحرک۔ یہ 3 ہم نے اس سے پہلے پڑھ لے تھے۔ را متحرک وہ را جس پر زبر زیر پیش ہو، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ را جس پر بنفسی اسی پر را زبر زیر پیش ہو۔ را ساکن ما قبل متحرک وہ را جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہو، متحرک، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو۔ اس میں را ساکن، ساکن ما قبل وہ را جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اور اس سے پہلے والا حرف ما قبل، اس سے پہلے والا حرف جو ہو کیا ہو، ہوتا ہے۔ یہ 2 ساکن جمع ہو جائیں گے تو اس سے پہلا والا حرف جو ہوگا وہ متحرک ہوگا۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، اگر آپ کی رف کاپی موجود ہوگی تو یہ 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ پھر میں نے آپ کو را متحرک کا قاعدہ بھی کل بیان کیا تھا، کل کے درس میں جو آپ کو میں نے بیان کیا تھا را متحرک کا قاعدہ۔ پھر سے اب یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، را متحرک کا قاعدہ۔ را متحرک کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کاپی موجود ہوگا، را متحرک پر اگر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر کل کہا تھا ربو کا، مثال سے آپ یاد آئے گا، ربو کا، ربما، ربما، ربو کا، ربما رجال، رجال، یہ 3 مثالیں ہیں۔ را متحرک کا قاعدہ یہ ہے ربو کا، ربما رجال۔ را آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو را متحرک ہوگا اس پر اگر زبر پیش ہوگا تو پر، تو ہم پڑھیں گے ربو کا، ربما، اس کے بعد اگر اس پر زیر ہوگی تو باریک۔ یہ کل کے کا درس تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، ربو کا، ربما اور رجال، اس کی مثالیں دی تھی میں نے کل، تو یہ را متحرک کا قاعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے پڑھا تھا آپ کو کل را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ۔ را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ما قبل متحرک کسے بولتے ہیں؟ را ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پور، اسی کی طرح را متحرک۔ لیکن را ساکن سے پہلے یاد رکھ لینا، جو را ہوگا، جو ساکن را ہوگا، اس سے پہلا والا حرف جو ہوگا اگر اس پر زبر پیش ہوگا تو پور، زیر ہوگا تو باریک۔ تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ را ساکن کیا پڑھ لیا جائے گا؟ پور پڑھ لیا جائے گا۔ اس کے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی تھی کل، وہ تھا ایک یرجعون، 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 اور فرعون، فرعون۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو کل دی تھی، وہ تھی را ساکن ما قبل متحرک، یرجعون، را جہاں پر ساکن ہے، دیکھیے آپ یہاں پر یرجعون، یرجعون، تو یرجعون
युरजाऊन फिरआउन फिरआउन यरजून यर पढ़ना यरजून युरजाऊन फिरआउन फिरआउन। तो ये क्या है, रा साकिन माकब। इसके लिए कायदा मैंने बताया क्या था कि रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारी। उसकी जेर की मिसाल ये है और ये जबर पेश की मिसाल, ये जबर की मिसाल है, ये पेश की मिसाल है। यरजिऊन युरजाऊन और फिरआउन, ये कल का दर्स था, लेकिन मैंने कल बता दिया था आपको, एक मतलब अहम बात बता दी थी। उलमा किराम ने क्या किया है कि रा साकिन से पहले जेर हो, इसकी बारीक होने के लिए 3 शर्तें हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था आपको रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक, जैसे फिरआउना, इसके लिए जो उलमा किराम ने कुछ शर्तें बयान की है कि रा साकिन जो होगा, अगर उससे पहले वाला हर्फ अगर उस पर जेर होगा तो उसके बारीक पढ़ने के लिए चंद शर्तें हैं। चंद मतलब 3 शर्तें मैंने कल बयान की थी, तो इस तरह आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं आपको लिखाऊंगा, रा साकिन, ये इसी का एक कायदा है, खास कायदा। रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो बारीक पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें हैं। रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक का कायदा आपको मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल जो वाजिब आपको मैंने बता दिया था कि रा साकिन मा कबल मुतहर्रिक का कायदा वही है, अगर उससे पहले जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारीक। जैसे मैंने कहा था यरजिऊन युरजाऊन और फिरआउन। लेकिन अब रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो हम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रा साकिन से पहले अगर जेर होगा तो बारीक पढ़ लिया जाएगा, लेकिन बारीक पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? अगर वो 3 शर्तें न पाई जाए, क्योंकि आपको पता मालूम इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, अगर शर्त ना पाई जाए तो मशरूत खुद ब खुद खत्म हो जाती है, ये उसूल है। तो अगर रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो बारीक पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें मैं क्या कहूंगा आज आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा था कल पहली वाली शर्त पढ़ने से पहले मैं आपको एक अहम चीज बयान करने जा रहा हूं, वह है जेर आरिजी और जेर असली। इस तरह लिखिए आप, पहला वो शर्त जो है जेर असली, जेर आरबी। जेर असली क्या होता है और जेर, हम कहेंगे जेर असली वो जेर है जो हर हाल में बाकी रहे, जो हर हाल में बाकी रहे। जो जेर असली होती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूंगा फिरआउन, फिरआउन, ये आप लिखिए पहले डिफिनेशन, क्योंकि आपको जो पहला कायदा जो हम पहली शर्त जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जेर असली और जेर आरदी होती है। और जेर आरदी वो जेर होती है, वो जेर है जो हर हाल में बाकी न रहे। जैसे हम पढ़ते इरजिई, इरजिई, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इरजिई, इरजी इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, उसमें जो यहाँ पर देखिए आप, ये आरजी तौर पर होता है। अगर वस्ल के तौर पर इसको मिलाएंगे तो इस जेर को बिल्कुल गिरा देंगे, क्योंकि इसी की बुनियाद पर वस्ल की सूरत में ये क्या है, ये जेर गिर जाती है। लेकिन अगर हम वस्ल भी करेंगे, मिसाल फिरौन से पहले कोई ऐसा अर्थ दिया तो यहाँ पर वस्ल तो पहले मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, ये हर हाल में बाकी है, क्योंकि ये कलमे की असल है, कलमे की असल मतलब जेर है, असली जेर है। फिरौन में असल जेर है, और यहाँ पर इर्जी में असल जेर नहीं है, बल्कि क्या है, वक्फ की सूरत में इसको अब अलग पढ़ दिया गया। पहले अमर की इर्जी रब्बी की रादियत मर दिया, तो वहां पर अमर की सूरत में इसको मिलाया गया, तो जैसे अमर की बुनियाद पर उसको इर्जी रखा गया। तो इस तौर पर ये क्या, ये आरजी है। लेकिन अगर यहाँ पर जो इससे पहले वाली आयत अगर वस्ल करेंगे तो ये क्या, ये जेर गिर जाएगी, तो हम बस मतलब नजी पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जेर क्या है, ये जेर गिर जाएगी, क्योंकि इसको जेर आरजी बोलते हैं, ये वस्ल की सूरत में गिर जाती है। तो लिहाजा आपको याद रखना चाहिए, जेर असली वो जेर है जो हर हाल में बाकी रहे। जैसे फिरऔन है, यहाँ पर लिखिए अब, जैसे
जैसे फिर आउना, जैसे इर्जी। जेर असली वो जेर है जो हर हाल में बाकी रहे, जैसे फिर आउना। जेर आर्जी वो है जो हर हाल में बाकी न रहे, यानी वस्ल की सूरत में गिर जाए, बाकी न रहे, जैसे इर्जी। तो यार आप जेर असली और जेर आर्जी, ये अब जो मैं आपको कायदा बयान कर, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको जो इसकी और शर्त है बारीक होने के लिए, रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो याद रख लेना, रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो बारिश पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें, वो पहली शर्त मैं आप बयान करने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको जेर असली और जेर आरवी इसीलिए समझाया ताकि आपको बात आसानी के साथ समझ में आ जाए। रा साकिन से पहले जेर असली हो तो इस तरह लिखिए आप, रा पहली शर्त, रा साकिन से पहले अगर जेर असली हो, रा साकिन से पहले अगर जेर असली हो तो रा बारीक पड़ी जाएगी, तो रा बारीक होगी। जैसे रा बारीक होगी, जैसे फिर आओ ना, फिर आओ ना। और अगर जेरे आरजी हो तो रा को पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले अगर जेर असली हो तो रा बारीक बारीक पढ़ेंगे तो बारीक होगी, जैसे फिर आओ। और अगर जेर आरबी हो तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, जैसे हम कहेंगे मिसाल के तौर पर इर्जिई, जैसे कहेंगे इर्जिऊ, या कहेंगे ये भी कुरान की लफ्ज है इर्जिऊ, या कहेंगे इर्जिई, इर्जिऊ, इर्जिऊ या इर्जि, या हम कहेंगे इरकब, इरकब या इरकबू, इरकबू। अब आप मेरी तरफ देखें, पहली शर्त जो है, रा साकिन से पहले अगर जेर असली हो तो रा बारीक होगी। रा साकिन से पहले अगर जेर असली हो तो रा बारीक पड़ी होगी, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो जेर तो उस वक्त, क्योंकि आपको रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा, लेकिन बारीक पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं। जेर असली हो तो बारीक पढ़ा जाएगा, जेर आरबी हो तो उस वक्त बारीक नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उस वक्त पूर पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये फिर आओना, फिर आओना, बिल्कुल फिर आओना बारीक। देखिए यहाँ पर इरजिई, 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 इरजिऊ, इरजिउ, इरकब, 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 इरकबू, इरकबू, कि यहाँ पर भी फेल अम्र है, यहाँ पर भी फेल अम्र है, जमा का सेगा है, इरकबू जमा का है, तो ये भी जमा का सेगा। तो इरजिऊ, इरजिई, इरजी, इरकब, इरकबू। तो इन तमाम सूरतों में जब जेर आरदी हो, मैंने आपको पहले कहा था यहाँ इन तमाम में जो जेर है ये जेर आरदी है, ये जेर असली नहीं है, क्योंकि वसल की सूरत अगर वसल इससे पहला वाला कलमे इसके साथ मिला जाएंगे तो हम कहेंगे मिसाल के तौर पर सुमरजिऊ, मिसाल के तौर हम यहाँ कहेंगे सुमरजिऊ, सुमरजिऊ, तो यहाँ पर बिल्कुल गिर जाएंगे सुमर, तो इस पर हमने क्या कर दिया, इदगाम यहाँ पर कर दिया सुमरजिऊ, तो इसकी बुनियाद पर क्या किया जाएगा, ये जेर गिर जाएगी। तो याद रख लेना, आप कहेंगे रा साकिन से पहले अगर जेर असली हो तो रा बारीक होगी, जैसे फिर आउना।
اگر زیر عارضی ہو تو کیا را کو پور پڑھا جائے گا. جیسے مثال ارجعو، ارجعی، ارکب، ارکب. اگر آپ کے پاس کاپی موجود ہے تو آپ کاپی پہ نوٹ کرتے جائیے. را ساکن سے پہلے، پھر سے میں کہوں گا، را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو ہمیشہ را باریک پڑھی جائے گی. لیکن باریک پڑھنے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. اس میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے را ساکن سے پہلے اگر را ساکن سے پہلے اگر زیر اصلی ہو تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون، اگر زیر عارضی ہو تو را پور پڑھا جائے گا. جیسے ارجعو، ارجعی، ارجع، ارکب، ارکبو. یہ قرآن پاک کے مختلف جگہوں سے یہ مطلب آیت مبارکہ کے ٹکڑے ہیں، تو لہذا یہ آپ اپنے کاپی پہ نوٹ کرتے جائیے. لہذا میں اس کے بعد دوسری شرط لکھوانے جا رہا ہوں آپ کو باریک پڑھنے کے لیے. جو را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو، کیونکہ زیر کا مسئلہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا. لیکن باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہم نے پڑھ لی، زیر اصلی ہو تو پور، زیر اصلی ہو تو پور، زیر عارضی ہو تو باریک پڑھ لی جائے گی. تو اس کے بعد را ساکن، دوسری شرط را ساکن، را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی لفظ میں ہو تو زیر اسی لفظ میں ہو تو را باریک ہوگی، مطلب پڑھی جائے گی. را ساکن سے جیسے ہم کہیں گے فرعون، اس میں بھی فرعون کیونکہ یہ را ساکن ہے، اس کے لیے بھی شرط ہے. را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی لفظ میں، یہ جو لفظ ہے فرعون، را ساکن جو ہے یہاں پر ہے. اب جو ہے اس کی جو اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے اس میں جو را اگر اسی مطلب اسی کلمے میں، کیونکہ ایک ہی کلمہ فرعون ایک ہی کلمہ ہے، اب جو را ہے وہ اسی کلمے میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے. یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے جو را ساکن یہاں پر، آپ پھر سے اس کو لکھ لیجیے صاف طور پر تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فرعون، فرعون، را ساکن سے پہلے اگر زیر، یاد رکھ لینا، اگر زیر اسی لفظ میں موجود ہو، بلکہ اس سے دوسرے والے میں نہ ہو، مطلب وصل کی صورت میں، بلکہ اسی میں موجود ہو، تو اس وقت اس را کو کیا کر دیا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا. یہ دوسری شرط ہے. را کو باریک پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون، جیسے ہم کہیں گے فرعون. اور اگر اس طرح، اور اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگا تو پور ہوگی. را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی لفظ میں ہو تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون، اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگی تو اس وقت پور پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر میں کہوں گا آپ کو، کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات ایسے جسے ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں. میں یہاں پر مثال اس کی لکھوں گا. رب ارحمہما، رب ارحمہما، قرآن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہے، قرآن پاک کی کا ٹکڑا ہے. دیکھیے یہاں پر را ساکن ہے، لیکن را ساکن سے پہلے جو ہے یہاں پر زیر نہیں ہے، بلکہ زیر اس دوسرے والے لفظ میں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ میں نے ایک مثال دے دی آپ کو، یہ ایک مثال ہے اس کی، یاد رکھ لینا. آپ کو اس طرح مثال یہاں پر ایرو رکھوں گا. رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارحمہما. تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ اس حالت میں پور ہوگا. آپ پھر سے یاد رکھیں، را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی لفظ میں موجود ہو تو اس وقت را باریک ہوگی، جیسے فرعون. اور اگر زیر دوسرے لفظ میں موجود ہو تو پور ہوگی، جیسے رب ارحمہما، رب ارحمہما.
اور جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی دوسری جگہ ہے امیر تابو، جو قرآن پاک کی کا ٹکڑا ہے امیر تابو. دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے، یہ جو را ساکن ہے یہاں پر، اس را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ اس والے کلمے میں ہے، ام میں، یعنی ام میں. ام یہ مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ ام وا کے معنی میں ہوتا ہے، ام وا کے معنی میں عاطفہ، ام عاطفہ اس کو بولتے ہیں. تو اس طور پر امیر تابو، تو اس میں جو زیر ہے اس را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ اس والے کلمے میں ہے، نہ کہ اس والے میں بنفسی اسی میں نہیں، بلکہ اس سے علاوہ جو لفظ ہے اس کے بعد جو بغیر لفظ ہے اسی میں موجود ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، اس صورت میں اس را کو پور پڑا جائے گا. تو اس طرح سے آپ یاد رکھ لینا، را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی لفظ میں موجود ہو تو را باریک ہوگی جیسے فرعون، اور اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگی تو پور ہوگی جیسے امیر تابو رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارحمہما، نہ کہ رب ارحمہما نہیں پڑھنا ہے، بلکہ رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارحمہما. یہ دوسری شرط تھی، تو آپ یاد کر لینا را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرطیں. مثلا ہم کہیں گے را ساکن سے پہلے آپ کو ایک شرط اس سے پہلے میں ہم نے پڑھ لی. اب دوسری جو شرط ہے را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی لفظ میں موجود ہو تو را باریک ہوگی جیسے فرعون، اگر زیر دوسرے لفظ میں ہوگی تو اس وقت باریک پڑھی جائے گی. لہذا ہم تیسری جو شرط ہے وہ اہم شرط آج ہم وہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اہم ہے. آپ لہذا وہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کرتے جائیے. اور جو تیسری شرط ہے وہ ہے کہ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ، حروف یہ تیسری شرط ہے. را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو، یعنی جو ہم اس کے بعد جہاں مطلب ہم مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں جو را ساکن ہے اس کے بعد جو لفظ آنے والا، لیکن اسی لفظ میں، دوسرے لفظ میں نہیں بلکہ اسی لفظ میں، اگر اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی ایک حرف نہ ہو تو را باریک ہوگی، را باریک ہوگی. یاد رکھ لینا را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک ہوگی. جیسے ہم کہیں گے فرعون، پھر سے جیسے فرعون. یہاں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں، یہاں پر را ساکن ہے لیکن را ساکن کے بعد جو آئین آ رہا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، تو اس بنیاد پر بھی کیا کیا جائے گا، اس را کو ہم کیا پڑھیں گے، اس را کو ہم پڑھیں گے پور، اس کو باریک پڑھیں گے. تو ہم پڑھیں گے فرعون، جیسے ہم پڑھتے جا رہے ہیں ابھی تک سیم قاعدہ وہی ہے، پہلے اور بعد میں فرق ہے. صرف اتنا ہے کہ جو اس والے لفظ میں جو را ساکن ہے اس کے بعد والا جو حرف ہوگا اگر وہ حروف مستعلیہ ہوگا تو پور پڑھا جائے گا، لیکن اگر باریک پڑھا جائے گا حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو اس وقت کیا کیا جائے گا، اس را کو باریک پڑھا جائے گا. اب اس کے ساتھ وہ لکھیں گے اگر اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، اگر اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را باریک ہوگی، را پور ہوگی، را پور ہوگی. آپ کو ایک قاعدہ ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، را ساکن کے بعد اسی لفظ میں، کیونکہ اسی لفظ میں مجھے فرعون کا اسی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے فرعون، تو اسی را ساکن کے بعد دیکھا جائے گا. اگر را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تو را باریک ہوگی جیسے فرعون. اور اگر اس کے بعد مثال کے طور پر کوئی ایک لفظ ہے
मतलब उसी लफ्ज में हुर्फ मुस्तालिया में से कोई हर्फ होगा तो उस वक्त रा को क्या किया जाएगा, उस वक्त रा को बारीक नहीं बल्कि पूर पढ़ लिया जाएगा। जैसे हम कहेंगे मिरसाद, मिरसाद, मिरसाद देखेंगे किरतास, किरतास। देखिए यहाँ पर रा साकिन के बाद, लेकिन उसी लफ्ज में, क्योंकि वो आएगा अभी, अगर दूसरे लफ्ज हो उसका कायदा भी आएगा। रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी। जैसे फिर आउना, फिर आउना। अगर उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ हो तो रा पुर होगी। जैसे मिरसाद, किरतास। यहाँ पर एक हदीस किरतास भी आती है, इस पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने बहुत बयान भी दिया है। लिहाजा अगर आप चाहोगे तो हदीस किरतास पे सुन लेना, यूट्यूब पे आप चेक कर लेना। हदीस किरतास पे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी हदीस किरतास बहुत अच्छी वाली मतलब वजाहत की है, लिहाजा वो भी जरूर सुन लेना। हदीस किरतास याद आया यहाँ पर। तो रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी, जैसे फिरौना। और अगर उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ हो तो रा पूर पूर होगी। जैसे मिरसाद, मिरसाद। क्योंकि यहाँ पर पता होगा कि रा के बाद जो आ रहा है स्वाद आ रहा है, रा साकिन के बाद आ रहा है स्वाद। आपको पता होना चाहिए खुस्सा दग़्तिन क़िज़ में से स्वाद है, और फिर मुस्तालिया में से किरतास। तो आपको पता होना चाहिए खुस्सा दग़्तिन में आ रहा, जो तो आ रहा तो वहां पर क्या तारा, नून साकिन के बाद जो तारा, लेकिन उसी लफ्ज में आ रहा, उसके लफ्ज के अलावा नहीं आ रहा बल्कि उसी लफ्ज में आ रहा। तो इस सूरत में भी क्या है, ये तीसरी शर्त है, रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो तो रा बारीक होगी, जैसे फिरऔना। और अगर उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ हो तो रा पुर होगी, जैसे मिरसाद, किरतास। तो ये आपको याद होना चाहिए, रा साकिन से पहले अगर जेर हो तो ये पता होगा कि रा से जेर हो तो वो बारीक पड़ी जाएगी, लेकिन बारीक पढ़ने के लिए 3 शर्तें हैं, वो मैंने आपको बयान कर दी। फिर से आप याद रखिए, रा साकिन से पहले जेर असली हो तो रा बारीक होगी, जैसे फिरौना। और अगर जेर आरजी हो तो उस वक्त बारीक पढ़ा जाएगा या पुर पढ़ा जाएगा, जैसे इर्जी हो, इर्जी। दूसरी जो मैंने कहा था, रा साकिन से पहले अगर जेर उसी लफ्ज में हो तो रा बारीक होगी, जैसे फिरौना। अगर दूसरे लफ्ज में होगा तो रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी, जैसे हम कहेंगे रब्बिरहमहुमा। तो इस तरह से क्या जो तीसरी शर्त है, रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में और फिर मुस्तालिया में से कोई हर्फ हो तो रा बारीक होगी, जैसे फिरऔना। अगर उसी लफ्ज में और मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हुआ तो रा बारीक नहीं होगी बल्कि पुर होगी। लिहाजा कुरान पाक की जो इसी 5 ही मिसालें आती हैं, इरसाद आ रहा, मिरसाद आ रहा, किरतास आ रहा, और साथ में लबिल मिरसाद आ रहा है, और फिर कतुन। ये 5 ही मिसालें मैं यहाँ पर लिखूंगा, 5 मिसाल ताकि आपको याद रहे। इरसाद, मिरसाद, और यहाँ पर हम लिखेंगे लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद, फिरकतुन, फिरकतुन। तो उसके साथ जो आ रहा, और यहाँ पर इरसाद भी आ रहा है, याद लिख लेना। ये 5 ही मिसालें ऐसे कुरान पाक में मौजूद है। एक आ रहा इरसाद, इरसाद, मिरसाद, किरतास, लबिल मिरसाद, मिरसाद, फिरकतुन। ये 5 ही मिसालें कुरान पाक में मौजूद है। रा साकिन के बाद उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ न हो तो रा बारीक होगी, जैसे हम पढ़ते हैं फिरऔना। और अगर उसी लफ्ज में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ हो तो उस वक्त रा पुर पड़ी जाएगी, जैसे इरसाद, मिरसाद, किरतास, लबिल मिरसाद, फिरकतुन। ये 5 ही मिसालें कुरान पाक में मौजूद है। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ गो, अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन समझने और दीन पर ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।